بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا بالله خوف عليه بسم الله آمنا بالله وما يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله يا عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله سبحان الله يا عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ربنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ربنا ربنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ربنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ربنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم استغفر الله 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 تائبون الى الله تائبون الى الله تائبون الى الله يا الله يا الله يا الله بحسن خاتمه يا الله يا الله يا الله بحسن خاتمه يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. فضل رضي النبي بن شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه وذريته ولبيته بين الله كريم درجات في الجنة وينفعنا ببركات ما أسرار من وارم ولوبنا فن في دين والآخرة يجعلنا من حزب مرزقنا محبته من توفنا على بلاد ما يشرنا في زمرتهم في خير وصف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاء سيدنا الإمام المهاجر الله من بني سيدنا أبو بكر المقدم محمد بن علي بعلوي وإخواني موصولين وفروعين في الدين أحبائي وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درس النبي بن بركات وصحب رات القدوان فاز بعمر بن عبد الرحمن الطاس الشيخ علي بن عبد البارس ولا رسول الإمام القدوم حبيب علي بن سعد وصحب ما شهد ولا رسول الإمام القدوم حبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس ولا رسول الإمام القدوم حبيب أحمد بن حسن الطاس وإخوانه موصول مفروع في الدين حبايب ثم لا رسول الإمام القدوم حبيب عبد الله بن موسى الطاس بن مقر ولا رسول الإمام القدوم حبيب أحمد بن عبد الله بن طالب الطاس ولا رسول الإمام القدوم حبيب عمر بن محمد بن هدى الطاس ولا رسول الإمام القدوم حبيب علي بن حسن الطاس ولا رسول الإمام القدوم حبيب محسن بن محمد العطاس ولا رسول حبيب علي بن محمد بن سالم العطاس الشريف وإخواني موصول مفروع في الدين حبايب وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجات في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
أرسلنا الإمام على الغير وأرسلنا الإمام على البيان وأرسلنا الإمام عمر المختار وإخواني موصول مغفور في دين حبايب ثم أرسلنا الإمام القطب حبيب حسين بن أبي بكر عندروس والشيخ عبد القادر ولا أرسلنا وشيخنا سمعته الأستاذ الإمام محمد القطب حبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه ونجلسنا وشيخنا سمعته الأستاذ الإمام الحافظ المسلم القطب الدكتور سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والبابا فاطمة بن بكر بن سليم بن يحيى والبابا سلمى بن هاشم بن يحيى وإخوانهم ووصولهم وفروعهم في دين حبائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومنا نافعة في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجر الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح ثم الأرواح شرف قمر من الأرواح عن زين بن محمد سقاف شرف آدم وإلى رمضان شكر زين وإخواني موصولي مفروعين في الدين أحبائي مذهب الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سلام مأمول وصلاة شريعة ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين معروف والعافية وعلانية الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة والامتحان بحق سيدي وجعلنا وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك ويأتي وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن وذي وذي باغ من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله من جمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متبادل له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عقيدة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا
وبالقرآن إماما وبالرحمة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله. آمنت بالشريعة وصدقت اللهم إني أؤمن بما تعلم وأقرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك وإني تمام ولا تزال من نفسي. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله عبدي بلا عبدي. لا إله إلا الله أدخل بلا قدري. لا إلا الله أخلو بها وعدي. لا إله إلا الله ألقى بها ربي. لا إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعده. لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدهم يا ربي المصطفى يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي المصطفى ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والخطايا واسعا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wa ila al-huda wa dilala ala khairil muslimin wa kulli qurbat wa anfa'i darajat wa amin muhimmat fiddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina maulana Muhammadin rasulil amin al-habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, berkhusus orang tua kita, guru kita yang Alhamdulillah terus para guru, para ustadz, para muallim, berkhusus Fadilatul Sayyid Sayyid Syafiq bin Abdullah terus beliau selaku khalifah daripada ayahanda bersama-sama doakan agar guru-guru kita, orang tua kita, para guru, para ustaz, para muallim, khusus beliau mau senantiasa membahagiakan nikmat yang istimewa, kesehatan, keselamatan, keberkahan, keamanan, dan keutamaan dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala Imam Abdullah Al-Haddad radhiyallahu ta'ala melanjutkan paparan beliau masih terkait dengan penjelasan beliau yang berkaitan dengan kewajiban belajar ilmu
Sebagaimana sudah disampaikan, wajib garis miring fardu ain belajar ilmu tentang iman dan tentang keislaman, dan ilmunya ilmu yang berkaitan dengan kefarduan dan kewajiban yang fardu ain, maka belajarnya pun fardu ain, sehingga tidak ada kemurahan di dalam syariat, tidak ada dispensasi, tidak ada makhluk pengampunan dalam syariat bagi siapapun pribadi muslim mukmin yang sudah mukallaf, yang sudah balik, manakala tidak belajar, tidak menuntut ilmu yang berkaitan dengan kewajibannya. Ulangi sedikit, ini semua fil ilmil keluasan dalam pengertian kebolehan di dalam syariat, tidak tahunya. Secara syariat tidak dibolehkan tidak tahunya, lalu tidak dipelajari, lalu tidak dihaji, maka di dalam syariat tidak ada rukhsah, tidak ada makruh. Wal ujbu annaka taral jahil mabrur. Yang anehnya, kata Imam Al-Haddad, kamu bisa lihat seseorang yang awam, yang bodoh, yang terperdaya, la yaftara an talabid dunya lailan wa nahara, yang tidak merasa lelah, tidak merasa capek, siang malam mencari dunia, wala yajalu mutakalifan 'alaiha, bahkan dia sangat rakus dalam meraih dunia. Sadidul inayah bijawaiha, berbagai macam cara, berbagai macam upaya, apapun faktor-faktor penunjangnya dijalankan. Bijamiha, untuk mengumpulkan dunia tersebut. Wamadiha, termasuk upaya menghambatnya. Watamatu biha, dan senang-senang dengan dunia siang malam, tidak ada letih, tidak ada bosan, tidak ada capek. Wa yuqimu li nafsihi al-'adab al-katsira 'ala dzalik, dan mereka untuk menghasilkan itu banyak sekali udur-udur yang mereka tegakkan, yang mereka gunakan. Summa tajiduhu jahilan bi amrihi, ternyata orang ini dalam urusan agamanya tidak tahu, bodoh. Kalau untuk urusan dia nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya, nggak ada habisnya. Tapi kalau untuk urusan akhirat dia tidak tahu. Lam yatlub ilman, dan dia tidak mau belajar ilmu, tidak mau mencari ilmu. Walam yujalis aliman liyata'allama minhu qattu, dan dia sama sekali tidak mau duduk bersama seorang alim untuk belajar dari alim tersebut. Nah, fa'in kila, lalu kata Imam Al-Haddad, kemarin terputus, kemudian habis waktu.
Fa'in kila lah, jika diucapkan kepada dia, mohon maaf, si bodoh yang nggak ada capeknya cari dunia, yang nggak ada capeknya ngumpulin dunia dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam faktor, apapun diupayakan, tapi dia dalam urusan agama bodoh dan tidak mau duduk belajar kepada orang yang ngerti, kepada seorang alim, sama sekali tidak pernah, tidak mau. Jika diucapkan kepadanya, kenapa? Misalkan, kamu kok kalau urusan duit nggak ada capeknya, kalau untuk urusan kemewahan dunia nggak ada capeknya, nggak ada lelahnya. Tapi kok kenapa kamu nggak mau duduk belajar di majelis ilmu, nggak mau datang kepada seorang alim untuk belajar? Jika ditanyakan seperti itu kepada dia, ihtaja li nafsihi bima yusqitu bihi min ainillah min adamil firar wa kasratil isqar. Maka dia beralasan untuk dirinya sebagai pembelaan dirinya dengan alasan yang gugur di hadapan Allah, dengan alasan yang tidak masuk, seperti nggak sempat, wakas rotil asgol, sibuk, saya nggak sempat hadir di majelis ilmu, nggak sempat, saya banyak kerjaan sehingga kesibukan saya ini tidak memungkinkan untuk belajar. Alasannya seperti itu. Ma'anallaha walahul hamdu qad yasara lahu talabal ilmi biwujudil ulama. Padahal Allah sudah memberikan kemudahan kepada dia dengan adanya ulama, dengan keberadaan ulama, apalagi zaman sekarang. Di Citra aja hampir tiap klaster ada majelis. Ya. Hampir nyaris budurnya nggak ada. Ya. Kata Imam Al-Haddad seperti itu. Padahal Allah sudah memberikan kemudahan kepada dia untuk belajar biwujudil ulama. Pertama, dengan keberadaan ulama. Ulama ada di mana-mana, bahkan dekat, gampang dijangkau. Andai menggunakan biaya pun kendaraan, bikillatil mu'nah, biayanya tidak besar. Killatil mu'nah, biayanya sedikit. Kalau pakai motor misalkan paling berapa liter bensinnya, kalaupun mobil enggak sampai 500 ribuan, enggak. Sekali jalan. Bita'allumil qadril wajib, belajarnya untuk belajar ukuran ilmu yang wajib. Biqadril wajib minal ilmi, ukuran ilmu yang wajib dipelajari. Nah ini kadang-kadang kita ini terjebak dalam pikiran kita, seolah-olah kita ini sudah sukses duluan, mau belajar, bingung mau belajar yang mana, sehingga tidak bisa menata, tidak bisa memanage kegiatannya, waktunya, karena bingung, di sana ada, di sini ada, saking banyaknya. Tidak usah bingung, karena tidak semua ilmu wajib dipelajari. Tidak. Dan tidak semua ilmu wajib fardu ain dipelajari secara langsung.
Sedangkan yang wajib ini, bikadril wajib, yaitu ilmu yang wajib berkaitan dengan kewajiban kita. Ilmu yang menyangkut tata cara yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita yang wajib. Jadi memang ilmu yang kita butuhkan untuk membenahi amaliyah kita, ibadah kita yang wajib. Dan wajibnya yang fardu ain dulu. Dan ibadah pun ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ini yang harus kita pahami. Wa amru dunya ala didin min dalik, sedangkan urusan dunia sebaliknya. Sebaliknya dari urusan akhirat. Dunia harus dicari, entah keberadaannya pun nggak jelas. Kalaupun toh kerja misalkan di suatu perusahaan, kan masih dalam tanda tanya diterima atau enggak, tapi datang ke seorang alim enggak ada urusan enggak diterima, ya kan? Ada nggak yang datang ke rumah Ustaz di Mesir atau daftar dulu atau pakai pelicin kan enggak, ya? Sedangkan urusan dunia belum ngurusin syarat-syaratnya, belum macam-macam lagi zaman sekarang. Harus ada kakak yang udah nikah, harus ada surat nikah, macam-macam. Ini mau mengelamar kerjanya, belum nanti kalau urusan udah proyek, udah gitu. Belum ABCD-nya yang lain-lain yang berkaitan. Intinya sebetulnya biaya atau masalah yang berkaitan dengan urusan akhirat itu tidak jauh lebih besar, tidak jauh lebih berat, tidak jauh lebih mahal, tidak jauh lebih banyak dari urusan dunia. Tidak, bahkan mungkin di bawah. Tingkat kemudahannya, tingkat kesulitannya, biayanya, dan lain-lain. Fala yakadu yanalu min syai'an yasiran illa bi usrin wa masaqatin. Hampir tidak ada yang bisa meraih dunia kecuali dengan susah payah, masakat sulit, dan itu pun sedikit nilai yang bisa diraih. Dapatnya sedikit, susahnya iya, sulitnya iya. Falaisa dalik illa min mutul qalbi. Kenapa demikian? Nah, itu semua tidaklah terjadi, tidaklah timbul pada seseorang melainkan min mutul qalbi, karena hatinya yang mati. Wahwa wahwani amridin, dan tidak menganggap penting urusan agama. Artinya merendahkan, menyepelekan urusan agama. Jadi agama yang disepelekan, tolak ilmu termasuk bagian dari agama. Karena agama yang disepelekan, maka tolak ilmu pun disepelekan. Wakilatil ihtifal bi amril akhirah, dan kurangnya kepedulian terhadap urusan akhirat, sehingga timbullah seperti itu. Berarti bagi orang yang hatinya hidup, bagi orang yang memang
menganggap agama itu perkara penting, bagi orang yang menganggap urusan akhirat itu adalah sesuatu yang mahal, yang berharga, tidak akan terjadi demikian. Maka para ulama salaf zaman dulu dakwahnya itu tidak tiba-tiba mengajak tolak ilmu enggak. Tapi dibangun dulu kesadaran keimanannya, dihidupkan dulu hatinya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam metode. Itu manhaj kalau salafun soleh zaman dulu ketika berdakwah. Tidak tiba-tiba menyampaikan wajib haram, tidak. Jadi secara perlahan, bertahap, tapi pasti. Bukan berarti beliau enggak ngerti itu enggak. Strategi dakwah seperti itu. Jadi kalau Imam Al-Ghazali mengatakan seperti ini, ya memang demikian. Nah, bagi orang yang hatinya mati susah. Susah. Jadi harus dihidupkan dulu hatinya. Fa innahu yara hajata ila matai dunya dhahiratul hadirah. Karena orang seperti ini yang disebutkan kriterianya tadi, dia memandang dunia itu sebagai suatu kebutuhan yang nyata. Kebutuhan yang nyata, yang nampak, yang ada di depan. Wa yara hajata ilal ilmi ba'idah garibah. Gaibah, sedangkan memandang ilmu, dia pandang, dia anggap ilmu itu sebagai suatu kebutuhan yang jauh dan sama. Kebutuhan yang nyata terhadap dunia, sedangkan ilmu dianggap, dipandang sebagai kebutuhan yang jauh dan sama. Li'annahu la yahtaju ilaih, karena dia memang tidak membutuhkan ilmu. Wala ya'rifu manfaatah ila ba'dal maut, dan dia tidak ngerti kemanfaatan ilmu kecuali nanti setelah mati, setelah meninggal, baru ya Allah, pulangkan saya ke dunia, saya akan rajin belajar ilmu, saya pulangkan lagi saya ke dunia, hidupkan lagi saya. Nanti terasanya setelah mati, setelah meninggal. Wa huwa qad nasiyal maut, sedangkan dia pun lupa dengan kematian. Wa nasiya ma ba'da, dan lupa dengan keadaan kondisi setelah kematian bagaimana. Tidak tergambar dalam pikirannya, dalam bayangannya, dalam hatinya kematian itu. Keadaan-keadaan setelah kematian bagaimana? Tidak. Ligalabatil jahli alaihi, karena saking bodohnya dengan akhirat. Saking tidak tahunya, saking tidak ngertinya, jadi didominasi oleh ketidaktahuannya. Wa faqdil ilmi indah, dan tidak ada atau
apa? Kosong pengetahuan pada dia. Wa sahibi hadzal wasfi minal ladzina qala Allah taala fihim, dan orang yang memiliki sifat seperti ini yang tadi disebut itu yang Allah sifati di dalam firman-Nya, walakinna aksaran nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ya'lamuna dhahiran min dunya, mereka tahunya cuma perkara dunia yang zahir, urusan dunia yang nyata, yang nampak. Wahum anil akhirati hum ghafilun, sedangkan dalam urusan akhirat mereka lalai, mereka lengah. Ar-Rum ayat 6 sampai 7. Qala Al-Hasan Basri, Imam Hasan Basri berkata, yahudu ahaduhum dirhama ala dhafri fayukhbiru bizinati. Jadi Imam Hasan Basri menggambarkan orang yang seperti tadi, orang yang bodoh, sibuk dengan urusan dunia tanpa lelah mencari dunia, tapi untuk akhirat sedikit pun tidak ada waktu. Urusan dunia dipentingkan, urusan akhirat disepelekan. Nah, Imam Hasan Basri menyifati ya'khudu ahaduhum ad-dirham ala dhafri. Salah seorang dari mereka ambil dirham dengan kukunya, fayuhbiru bijinati, lalu dia ceritakan kepada engkau timbangan dari dirham itu. Maksud dari Imam Hasan Basri, yakni min siddati ma'rifatihi bi umuri dunia, saking ngertinya, saking tahunya, saking pahamnya dengan urusan dunia sampai seperti itu. Dirham nggak ditimbang, cuma diambil dengan kukunya, dicolek, tapi bisa tahu timbangan dari dirham itu ada berapa gram. Saking ngerti, saking paham urusan dunia. Misalkan kita dilihat di sawah sekian meter, sekian ribu meter, kita bisa tahu nanti panennya berapa, hasilnya berapa. Saking paham dengan urusan dunia. Perumahan ada berapa blok, ada berapa klaster, misalkan bisa masuk berapa rumah, nanti nilainya, biayanya berapa, keuntungannya berapa, bisa ketahuan karena ahli. Saking ahlinya seperti itu, ahli dunia. Kenapa? Karena nampak, nyata, hadir bagi dia. Qala, dan Imam Hasan Basri berkata, tadi kata Imam Hasan Basri, jika seseorang dari mereka mengambil dirham dengan kukunya dan dia bisa ceritakan kepada engkau timbangan dari dirham itu, padahal cuma diambil dengan kuku, tapi bisa tahu ada berapa gram. Walau sa'al tahan surut toharo, jika kamu tanya dia syarat toharo itu ada berapa, syarat wudhu itu ada berapa, syarat mandi besar itu ada berapa, wassalat, dan jika ditanya syarat sholat ada berapa, apa saja, lam ya'rif syai'an minha, maka dia tidak tahu sedikit pun dari syarat-syarat sholat yang dipertanyakan tersebut. Masya Allah ya. Intaha bimana,
Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Wa ala jumlah, ya, kita ambil kesimpulan secara menyeluruh, secara global perkataan dari Imam Al-Haddad. Kita ambil kesimpulan fal jahlu ra'sus surur. Jadi singkatnya kebodohan itu adalah pokoknya keburukan, biangnya keburukan. Wal balaya, dan biangnya balai. Kulluha fi dunya wal akhirah, semuanya dunia akhirat. Yang namanya kebodohan itu biangnya keburukan, biangnya balai. Yang namanya biang yang namanya biang bagaimana? Ra'su, kepalanya, pimpinannya keburukan dunia dan akhirat. Bukan cuma urusan akhirat, urusan dunia yang bodoh itu nggak baik. Walau ijtama ala jahil a'da'u liyadiru lam yaqdiru ayadiru bimisli ma qadara darba ma qaddara nafsa. Andai seorang bodoh musuh-musuhnya kumpul, lihat dulu tujuannya untuk membahayakan dia, menimpakan suatu bahaya kepada dia. Misalnya mau memukul, misalnya andai musuh-musuhnya ini kumpul kepada satu orang bodoh, lam yakdiru ayadiru, mereka ini musuh-musuhnya tidak akan mampu menunjukkan satu bahaya kepada orang bodoh tersebut, sebagaimana dia tibakan bahaya itu kepada dirinya oleh dirinya. Artinya kebodohan itu adalah musuh terbesar kita. Jauh lebih bahaya daripada musuh-musuh yang ada mengelilingi kita dengan menghunjam pedang, dengan menghunus senjata, menghunus pedang, musuh yang mengelilingi kita tidak jauh lebih bahaya daripada kebodohan kita yang ada pada diri kita. Artinya berarti ketika kita membiarkan diri kita bodoh, maka itu sama berarti kita sudah membiarkan diri kita dalam bahaya. Kesimpulannya seperti itu. Kita nggak mau bahaya, ya kita jangan mau bodoh. Sebisa mungkin kita harus lawan kebodohan itu, hilangkan kebodohan itu. Harus kita tangani bagaimana cara, apapun cara supaya kita ini tidak ada dalam posisi bodoh, kondisi bodoh. Kita harus melepaskan diri dari kebodohan itu. Kama qala qail, sebagaimana qail berkata dalam sastra Arab, mayablugul adau min jahilin mimma yablugul jahilu min nafsihi. Seorang musuh para musuh, dia tidak akan bisa menimpakan sesuatu kepada yang bodoh. Mimma yablugul jahil min nafsi, daripada apa yang dia tibakan oleh si bodoh itu pada dirinya sendiri. Artinya itu tadi, musuh-musuh yang ada itu tidak jauh lebih bahaya daripada kebodohan yang ada pada diri kita. Wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi.
Fa'ajsaduhu qoblal kuburi kuburun. Ini yang ngeri. Wafil jahli, dan di dalam kebodohan, qoblal mauti, sebelum maut, sebelum mati. Mautun li ahlihi, adalah kematian bagi ahlinya. Ahlinya siapa? Kebodohan. Paham? Dalam kebodohan sebelum mati adalah kematian bagi pemilik kebodohan itu. Berarti pemilik kebodohan siapa? Orang bodoh. Orang bodoh itu sudah mati sebelum dikubur, ngerti nggak? Ngeri ya? Sudah mati sebelum dikubur, mayat hidup mending ya. Masya Allah, semoga Allah mengampuni kebodohan kita ya. Fa'adsaduhum qoblal kuburi kuburun, maka jasad mereka sebelum dimasukkan kubur itu sudah dikubur. Ya Allah Rabbuna. Saking bahayanya itu maksudnya. Saking bahayanya kebodohan. Summa anal jahlal madmum alal itlaq, lalu yang perlu diketahui kata Imam Al-Haddad, kebodohan yang tercela itu yang bagaimana? Kebodohan yang tercela secara syariat yaitu huwa ayajhalal insan minal ilmi ma faradallahu alaihi ilmu. Seseorang yang bodoh terhadap kewajiban-kewajiban yang Allah fardukan kepada dia. Kita tidak tahu sama sekali apa kewajiban kita. Apa yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, berarti itu kebodohan kita yang tercela. Fahdar ayuhal min dalik. Maka saudaraku, kata Imam Al-Haddad, hindari itu. Kata Imam Al-Haddad, hindari itu wahai saudaraku. Hindari kebodohan terhadap apa yang Allah wajibkan. Jadi jangan sampai kamu tidak tahu kewajiban kamu itu apa. Hindari. Wakhruj min dhulumatil jahli ila anwaril ilmi. Buru-buru keluar dari kegelapan kebodohan kamu. Keluar dari kegelapan kebodohan kamu menuju cahaya ilmu. Walaysa biwajibin alaik. Dan catat baik-baik, walaysa biwajibin alaik, bukanlah kewajiban kamu antatasya'a fil ilmi. Kamu serba tahu. Kamu luas wawasan di dalamnya. Itu bukan kewajiban. Jadi secara umum, luas pengetahuan itu bukan kewajiban bagi kamu. Bal al-wajibu alaik, akan tetapi yang wajib bagi kamu itu adalah ta'lamul qadra alladzi la budda laka minhu, yaitu kamu belajar ukuran ilmu yang memang wajib bagi kamu. Ilmu tersebut wajib bagi kamu. Itu yang harus kamu pelajari. Wala ghaniyalaka anhu, dan tidak ada kecukupan bagi kamu dari ilmu itu. Artinya memang kita belum tahu ilmu tentang sholat, tuntunan sholat, syarat sholat, rukun sholat, syahadat sholat. Itu yang wajib kita pelajari.
ilmu tentang iman yang berkaitan dengan sahnya iman, batalnya keimanan. Itu yang harus kita pelajari. Karena sebelum ibadah itu kita harus kenal dulu siapa yang kita ibadahi. Jadi jangan sampai kita ibadah, kita sholat, tapi kita tidak tahu sholat itu mana. Maka ilmu yang berkaitan dengan itu yang wajib bagi kita pelajari. Wa kama yajibu alaika an tata'allama fi nafsik, yajibu alaika aidan an tata'allama ahlak. Sebagaimana kamu wajib belajar ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kamu, kamu pun wajib memberikan pelajaran kepada ahlimu. Siapa ahlimu? Istri. Nah, istri ini kewajiban kita. Sebetulnya tidak seharusnya ibu-ibu ini ramai majelis taklim, pengajian, enggak. Karena ibu-ibu itu tanggung jawab suami, yang harusnya lebih ramai majelis taklim itu bapak-bapak. Iya, para suaminya yang harusnya lebih ramai majelisnya. Kenapa? Bahkan nggak boleh istri itu, apalagi keluar, suaminya ngelarang, maksa mutalabil mutattab, haram. Hah? Walaupun tulabil suaminya nggak boleh, tapi tuh si istrinya bingung, nggak keluar, suaminya nggak ngasih pelajaran, suaminya nggak pernah mau belajar. Nah ini masalahnya. Dan keluarnya pun apa dulu, tidak serta-merta keluar ke majelis taklim, majelis ilmu sama rata bolehnya, enggak. Keterangan Nabi jelasnya bisa dilihat dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu ada jelas. Yang intinya memang kewajiban kita gitu. Kewajiban suami. Nah, di sini kalau kamu tidak mampu, kamu perintahkan istri kamu pergi ke seorang alim, ke seorang ustadz untuk belajar ilmu yang berkaitan dengan kewajibannya, seperti sholat tadi dan yang berkaitan dengan toharoh, tentang haid, tentang nifas dan lain-lain. Tidak asal, beda kewajiban kaum wanita dengan kewajiban kaum laki-laki, beda, tidak sama. Tidak semua ilmu yang harus dipelajari kaum laki-laki sama hukumnya oleh kaum perempuan, tidak. Makanya kalau kitanya yang ngajar bisa terkontrol oleh kita. Apa pelajaran materinya apa? Kita yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Wa audak, selain istri, anak juga. Sebagaimana wajib kamu belajar ilmu yang berkaitan dengan kewajiban kamu, kamu pun wajib mengajarkan istri kamu dan auladak, anak-anak kamu. Begitu. Jadi bukan hanya untuk kita. Kenapa demikian? Karena kita laki-laki itu sayyidun li ahli. Kita ini adalah pimpinan bagi keluarga kita. Makanya tanggung jawab kita. Wa kullaman laka wilayatun alaih, selain istri, selain anak, dan setiap orang yang ada kewenangan bagi kamu, yang ada hak wilayah, kewenangan bagi kamu. Siapa? Adik.
atau misalkan ada anak angkat atau anak saudara tinggal sama kita, itu tanggung jawab kita. Termasuk mengajarinya itu. Fa'ilam takdir an tata'allamahum kana 'alaika an ta'murahum bil khuruj ila ahli ilm hatta yata'allam. Jika kamu tidak mampu, oh saya nggak bisa, misalnya ngajarin istri, ngajarin anak, ngajarin yang wajib diajari oleh saya tidak bisa, saya tidak tahu, pengetahuan saya tidak cukup, misalnya. Dan jika kamu tidak mampu mengajari mereka, kata Imam Al-Haddad, karena alaikan tamurul, maka kamu wajib memerintahkan mereka keluar rumah ila ahli ilmi, untuk menuju ahli ilmu, hatta yata'alamu, hingga mereka belajar minhum, dari ahli ilmu tersebut. Berarti jangan sampai anak kita pergi ke madrasah sendirian tanpa kita yang nyerahin. Jangan sampai istri kita pergi ke majelis taklim tanpa kita dampingi ke ustaz yang serahin. Ustaz, mohon maaf, tolong didik istri saya, ajarkan istri saya. Ustaz, mohon maaf, tolong didik, tolong ajarkan anak saya. Itu harusnya. Ketika tidak demikian, maka kewajiban kita tidak lepas dan kita berdosa tetap. Paham ya? Al-qadra mafrud'an, dan ilmu yang harus dipelajarinya ini al-qadra mafrud'an, kadar keilmuan yang memang dipardukan. Jadi bukan asal ilmu dan bukan semua ilmu, tapi ilmu yang memang mafrud'an, yang berkaitan dengan keparduan, yang dipardukan. Dan keparduan orang-orang ini macam-macam, beda-beda, tidak sama rata. Wa ila, jika tidak, kita biarkan anak kita dalam ketidaktahuan, kita biarkan istri kita dalam kebodohan dengan kewajibannya, terhadap kewajibannya, asimta wa atamu, maka kamu berdosa dan mereka pun berdosa. Kamu berdosa, mereka pun berdosa. Ane ya'samu minhum, yakni diantara mereka berdosa man kana mukallafan, yang sudah mukallaf. Yang sudah mukallaf, artinya mukallaf itu sudah sampai batas had taklif. Kalau laki-laki sudah ihtilam, sudah mimpi zina, sudah keluar mani, sudah umur, kalau umur rata-rata 12 tahun ke atas. Kalau perempuan berarti had mukallafnya berarti umur 9 tahun ke atas atau head. Ini sudah wajib. Wal qadrul wajib minal ilmi ala kulli muslim laysa bikasirin. Dan takaran, kadar, ukuran ilmu yang wajib setiap pribadi muslim untuk mempelajarinya itu laysa bikasirin, ini enggak banyak. Enggak banyak. Wala yakadu yalhaqu talib lahu fi talabi masaqatan insyaallah li sulati, bahkan hampir orang yang mencarinya itu tidak akan menemukan kesulitan. Hampir tidak akan menemui kesulitan ketika mencarinya. Saking mudahnya li suhulati. Karena memang enggak banyak. Contoh kita ambil secara global, bab sholat sama bab toharoh, nggak banyak.
dalam kitab fikih aja, kalau satu kitab paling seperempatnya dari isi semua secara keseluruhan, enggak satu full kitab enggak. Atau bab haid. Jadi itu laisa bikasirin. Wali anna Allah Ta'ala yu'inu ala dalik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dia wa yasarahu, dan Allah memberikan kemudahan kepada dia idza saluhat niatnya, syarat niatnya yang bersih, niatnya yang tulus, yang ikhlas. Walahu fi talabi sawabun adim, dan dia mendapatkan pahala dalam mencari ilmu tersebut. Pahalanya pahala fardu ain. Jadi belajar mencari ilmu yang fardu ain, nanti pahalanya pun pahala fardu ain. Fadlul ilm wallahu a'lam. Cukupkan dulu itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, bisa mengambil faidah dari nasihat-nasihat Imam Al-Haddad, dan semoga taufik hidayah Allah yang berikan kepada kita sehingga kita terbimbing, tertuntun terus lebih membenahi diri kita, meningkatkan kualitas penghambaan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan dan hilaf kita, kebodohan kita di masa lalu. Adana wa lakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita doakan guru kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang beliau sampaikan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan guru kita, ayahanda kita Habib Abdullah bin Bakar Idrus, yang kebetulan malam ini tuh lagi di mana? Akasia. Habib Farid nyunatin anaknya, tasyakuran minta Abi mimpin. Jadi bagi dua deh, makanya sepi nih. Bagi dua jadi. Sebagian mari, sebagian sono. Ya, biasanya rame ini makanya tumben agak kosong ya. Sebagian sono. Soalnya kalau kemari semua ya berapa orang sih paling orang Akasia gitu kan. Jadi Alisrok sebagian ke sana, sebagian mari. Jadi mohon maklum kalau emang nggak serame biasanya malam hari ini. Tapi insya Allah keberkahannya nggak berkurang. Insya Allah. Adrahimakumullah. Intinya dari pembahasan guru kita tadi, Kiai Sukron Muzaki, itu segala apapun amal ibadah yang kita lakukan, kalau tanpa didasari ilmu maka semua akan tertolak. Makanya seperti yang dikatakan guru kita tadi, wajib bagi setiap individu, bagi setiap orang untuk menuntut ilmu yang wajib atasnya, seperti ilmu tentang sholat, bagaimana syarat-syaratnya sholat, apa yang harus dipersiapkan sebelum sholat, bagaimana wudhunya, bagaimana kaza wa kaza, belum puasanya, belum zakatnya. Nah, itu wajib semua tuh. Ya. Logikanya begini, orang mau menjadi arsitek, tapi dia taunya ilmu ilmu koki. Dia taunya ilmu masak, ilmu koki, tapi pengen jadi arsitek. Kira-kira dia ngebuat bangunan roboh apa enggak tuh? Karena nggak tahu ilmunya. Dan sama. Ya, orang melaksanakan sholat, tapi dia nggak sadar wudunya bagus apa enggak, wudunya sempurna apa enggak. Nggak sadar. Orang puasa, nahan lapar, haus dari subuh sampai maghrib, tapi dia nggak sadar pahala dia tuh nggak ada semua. Pahala puasa dia tuh 0.
Kenapa? Karena nggak tahu ilmunya. Makanya pentingnya kita punya guru tuh, alhamdulillah kita punya guru Kiai Sukron Muzaki, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, selalu mengajari kita. Makanya tadi Imam Haddad bilang dalam kitab An-Nasihat Diniyah wa Salimaniyah, Allah bakal kasih mudah bagi siapapun yang mau menuntut ilmu. Bakal dimudahin sama Allah, nggak bakal dipersulit. Apalagi zaman ini, apa-apa Google, kan gampang. Nggak ada alasan buat nggak menuntut ilmu tuh, nggak ada alasan. Kecuali antum tinggal di pedalaman yang emang saking jauhnya itu jarak antara rumah antum sama tempat perkumpulan ulama, dan di kampung antum tuh nggak ada satupun ulama, itu ma'fu. Antum bunuh orang ya dengan syarat nggak tahu hukumnya, itu nggak apa-apa. Tapi itu tadi syaratnya, antum tinggal di wilayah yang tidak ada satupun ulama, dan kampung antum tuh sangat jauh, yang kalau mau menempuh perjalanan nih butuh bekal yang sangat banyak dan waktu yang nggak sedikit. Itu nggak apa-apa. Tapi kan zaman sekarang udah mustahil, wajib belajar. Begitu juga kalau kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa kita, kan kita semua ini bisa dibilang pendosa. Kita bukan nabi. Itu ada ilmunya. Walau annahum idzalamu anfusahum. Dan andai kata umatmu, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzalamu anfusahum, menzolimi diri mereka. Andaikan umatmu ini berbuat zolim kepada diri mereka masing-masing. Maksudnya gimana? Berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan kita zolim. Ja'uka, kemudian umatmu yang berbuat dosa tadi, yang berbuat zalim tadi datang kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah. Setelah datang kepadamu, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memintakan ampun kepada mereka. Jadi setelah kita berbuat maksiat kepada Allah, kita menzolimi diri kita. Ini Al-Quran loh. Kalau nggak percaya, cek aja surat An-Nisa ayat 64. Tatkala kita menzolimi diri kita, melakukan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita datang kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita belum boleh beristighfar dulu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita kalau kita berbuat dosa, pertama kali apa? Datangin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Baru kita disuruh beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Setelah kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita beristighfar kepada Allah. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung meminta kepada Allah untuk mengampuni segala dosa kita. Kemudian lanjutannya apa? Fawajadullaha tawwabar rahimah. Maka umatmu akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubat mereka dan zat yang akan selalu memberikan rahmat kepada mereka. Syaratnya apa? Di sini ilmunya apa kalau mau bertobat? Datangin Nabi Muhammad SAW. Kalau kita susah mau berziarah kepada beliau di kota Madinah, minimal sholawat. Minimal kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita beristighfar kepada Allah. Setelah kita bersolawat, kita beristighfar kepada Allah, nanti Rasulullah SAW langsung yang memintakan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang guru kita Kiai Sukron Muzaki jelaskan ilmunya pada malam hari ini dapat menjadi keberkahan bagi kita semua dan dapat kita amalkan bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور بالمصطفى رسولنا بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله في البدء والثناء لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم بارك في أولادنا وذريتنا ولا تتركهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم ارحمنا فارحم والدينا وارحم أمواتنا وارحم أزواجنا وذريتنا وارحم أمة محمد رحمة عامة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala kesempatan yang telah diberikan oleh masjid pengurus DKM dari Masjid Abu Musa Al-Asy'ari. Semoga antum semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad